رسول الله إنا قرابة وذرية جئناك للشوق والحب وقفنا على عتاب فضلك سيدي لتقضي لترب حبذا لك من تربي وقمنا تجاه الوجه وجه مبارك علينا به نسقا غمام لدى الجدب أتيناك ذوارا نروم شفاعة إلى الله في محو العساءة والذنب رهت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد رهت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد
أبشروا في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد هدي الهادي بأجمل ذكرى سلم على من يحضر فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو إمادي يوم المعاد نبينا طه المختار من القدس سر لا إله ثم دنا فتدلى من القدس سر لا إله ثم دنا فتدلى فهو إمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو إمادي يوم المعاد نبينا طه المختار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين
من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سيار أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين. داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعد التشوق إلى سامع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يهتم حركته فيه العنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وسمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثر ليتشرف بكتاباته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله النور المدعو في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود حلقا بعد حلق فيما حدث وما تقدم. وقد أحرز عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور النبي كمحمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الحلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الحلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة العبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم، إلا من حصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقه صلب عبد الله فألقه إلى بطنها، فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله، وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده السميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ ألقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متسوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهره الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب عن وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المصعود ومشاركة لها بهذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد، ولأهل الكون أنس والسرور قد تجدد. سلام عليك يا رسول، سلام عليك
حسن تبرى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بساد مستمر ليس ينفر حيث عودنا ضاعا جمع الفخر المعبد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ثاني ربي كل حمد جل آيات سواه العاد اذهبنا بوجودي المصطفى الهادي محمد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا
محمد مرحبا وعلى آله وصحبه مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما وربقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق الشهل واللبد المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشرته به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا بمجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب بعنانه صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مذكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال بعزته تعد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وهامن راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحصص بالشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومزهر ياسم إمدادك في عبادك وساقك وإرشادك لأهل ودادك
سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا عدمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسلمين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأما ببركاته والشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنين في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأوطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورا واقسم اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأوطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهرد المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول بالشر الفاتحة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم إن الحمد لله رب العالمين قبول وسماه رب العالمين محمدا وسماه رب العالمين محمدا على وصفه المحمود هو الذي نارت الدنيا بطلعته وسره في قلوب العارفين سرى نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول فبحقه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi jammalal wujud biijadi hadrati nabiyyina akramil khalqi wa safwatil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah majlis peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam di Majlis Ta'lim Zikir dan Munajat Al-Imdad Al-Mustafawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah telah sama-sama kita ikuti acara demi acara yang dibuka setelahnya salat maghrib tadi dengan zikir dan munajat yang dipimpin oleh pimpinan majlis akhina fillah Ustaz Haji Mustafa Al-Maduri, yang kemudian dilanjutkan dengan bacaan Ratibul Haddad, dilanjutkan kembali dengan pembacaan tahlil Qul hu zikrullah setelahnya salat Isya, yang disambung dengan pembacaan riwayat maulidnya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dibacakan tadi oleh para habaib dan asatiz. Semoga dengan keberkahan daripada pembacaan yang kita bacakan tadi dan pembacaan riwayat maulid yang telah kita bacakan tadi, tidak keluar kita dari tempat yang sangat mulia ini, melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diluaskan segala hajat kita dan diberikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, serta mendapatkan syafaat nantinya pada hari kiamat dan berada di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang kami hormati, sebelum meningkat kepada acara selanjutnya, atas nama pimpinan Majlis Zikir dan Munajat akhina fillah Ustaz Haji Mustafa Al-Maduri, dengan ini mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum, selamat datang kepada para tamu dan undangan, kepada para habaib, para kiai yang telah hadir, khususnya guru-guru kita yang telah ada, di antaranya Habibun al-Mahbub ad-da'i ilallah al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah Al-Kaf, dan juga guru kita al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Walid Ustaz Kiai Haji Muhammad Yusuf Saleh, guru kita Ustaz Kiai Haji Misdah Suhanda, tak lupa juga Al-Ustaz Kiai Haji Hafiz Luqman Al-Jaidi, serta para asatiz dan habaib lainnya. Semoga dengan kedatangan para guru-guru kita, para habaib kita, majlis mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang kami hormati, tak lupa kami ucapkan pula selamat datang kepada Bapak Lurah Cipinang Muara, yaitu Bapak Edi Sofyan, yang telah hadir pada saat ini dalam mengambil barakah di Majlis Zikir dan Munajat. Oleh karena itu, atas permohonan daripada pimpinan majlis, dapatlah Bapak Lurah kita memberikan sedikit sambutannya sebelum kita mendengarkan mau'izatul hasanah dan lain sebagainya. Kepada Bapak Lurah kita, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri jawadin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Habib Abdullah bin Asegaf, yang saya hormati Habib Abdurrahman Al-Hasni, yang saya hormati Habib Ahmad bin Abdullah Asegaf, yang saya hormati Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, dan yang juga saya hormati Ustadz Haji Ahmad Fauzi, Ustadz Abdurrahman Kurtubi, Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Atos,
Habib Usman Al-Haddad, Ustadz Abdul Karim, Ustadz Haji Ahmad Basari, Ustadz Kiai Haji Mufid Lukman, Ustadz Kiai Haji Yusuf Soleh, Habib Faisal Al-Haddad, dan juga yang saya hormati Ayahanda Bapak Kiai Haji Umar Bakir, dan juga yang saya hormati Sahibul Majelis Al-Imadadil Mustafawi, Ustadz Haji Mustafa, serta para guru, para habib, para ulama yang saya mohon maaf tidak bisa sebutkan nama satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada beliau, serta jamaah hadirin undangan yang saya hormati. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan dari Saibul Hajat, yaitu dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan baginda kita agar kita para pengikutnya yang insya Allah yaumil akhir akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang saya hormati, sungguh kebahagiaan saya selaku Lurah Cipinang Muara bisa hadir di tengah-tengah pada kegiatan pada malam hari ini, karena selain saya dapat bersilaturahmi, ini adalah untuk meningkatkan tali silaturahmi dan tentunya untuk mensiarkan agama Islam. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah selain kita mengenal sosok baginda Rasulullah SAW, tentunya kita ingin meningkatkan mahabbah, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW yang intinya adalah agar kita bisa mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya selaku Lurah Cipinang Muara ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama kaitan dengan situasi dan kondisi cuaca, di mana saya baru dapat menerima WA dari grup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta bahwa di hulu sungai Sunter kurang lebih 4 jam kemudian ketika tiba air di pintu air Pulau Gadung, wilayah Cipinang Muara, Cipinang Melayu, Jatinegara Kaum, Klender dan sebagainya yang terlintasi Kali Sunter, informasi yang kami terima dan kami sudah share atau kami sampaikan kepada pengurus RW, LMK, FKDM dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat kaitannya dengan cuaca tersebut. Saya mohon bantuan kepada semuanya, apalagi warga saya yang ada di RW 13 Cipinang Bali yang notabene adalah berada di sisi Kali Sunter, untuk tetap waspada karena kenaikan air kali ataupun hujan di hulu itu bisa tiba-tiba permukaan air naik. Oleh sebab itu kepada jamaah yang mungkin tinggal di sisi Kali Sunter RW 13 Cipinang Bali, mohon untuk waspada karena seperti yang pengalaman di awal tahun 2020, saudara-saudara kita yang berada di Cipinang Bali RW 13 itu mengalami kebanjiran. Alhamdulillah nih untuk RW 1 khususnya nggak ada yang banjir ya kan? Alhamdulillah. Oleh sebab itu kita masih bersyukur. Oleh sebab itu ayo kita bantu minimal dengan doa aja. Artinya agar mereka kuat tabah dalam menghadapi cobaan dalam hal bencana banjir di RW 13. Dan juga pada saat ini kaitan dengan cuaca yang masih tetap ekstrim, saya informasikan bahwa kaitan dengan penyakit yang berkembang saat ini yaitu penyakit demam berdarah. Perlu kami informasikan bahwa untuk Jatinegara kasus demam berdarah nomor 1 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, di mana adalah tetangga kita, nggak jauh dari sini Cipinang Besar Selatan. Nomor 2 baru Cipinang Muara. Nah, pesan dari kami atau pesan dari saya adalah ayo kita terapkan hidup pola bersih dan sehat, karena agama juga mengajarkan kebersihan itu adalah daripada iman. Oleh sebab itu saya mengajak nih semua lapisan masyarakat, Bapak, Ibu dan semuanya untuk tetap menjaga kebersihan, mulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Karena ketika bersih, nyaman, tertib dan sebagainya, yang menikmati adalah Bapak dan Ibu, warga Cipinang Muara khususnya. Kami aparat pemerintah memfasilitasi adanya kendaraan pengangkutan, adanya juga mungkin hal kaitan dengan bantuan konsumsi dan sebagainya. Tapi itu nggak ada artinya kalau Bapak dan Ibu warga tidak ikut berpartisipasi dalam hal menjaga kebersihan. Oleh sebab itu saya mohon nih
bantu kami, bantu saya sebagai Lurah Cipinang Muara untuk menjaga kebersihan di lingkungan minimal dari rumah sendiri. Kaitan dengan penyakit demam berdarah, saya berharap satu rumah ada satu kader Jumantik yang bisa memantau di rumahnya masing-masing. Kader Jumantik sudah ada, tapi kalau tidak dibantu oleh semua masyarakat tidak akan ada artinya, karena penyakit bukan milik dari, artinya kesehatan bukan milik dari pemerintah, tapi milik semua lapisan masyarakat. Kami memfasilitasi, menyampaikan informasi dan juga mengajak agar warga Cipinang Muara untuk tetap hidup sehat, yaitu dengan apa? Pola hidup bersih dan sehat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu aja yang dapat sampaikan. Nanti kita dengarkan lebih banyak kaitan dengan hikmah dari Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Namun saya mohon maaf tidak bisa sampai selesai karena pada malam hari ini juga di Kelurahan Rawabunga juga ada kegiatan yang sama. Saya ulangi, ada kegiatan apel 3 pilar kaitan dengan pengamanan wilayah. Oleh sebab itu saya mohon izin kepada para kiai, para guru, para alim ulama, tokoh masyarakat dan para warga yang hadir pada malam hari ini. Saya tidak bisa hadir sampai selesai. Mohon kiranya bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu aja yang dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat malam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Lurah Cipinang Muara yang telah menyampaikan kata sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat dimaklumi dan dapat kita perhatikan demi masyarakat kita yang bersih dari segala macam penyakit. InsyaAllah kita termasuk orang-orang yang menjaga kebersihan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang kami muliakan, para tamu dan undangan Majelis Peringatan Maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mendengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita dan penceramah kita, terlebih dahulu kami informasikan bahwa pimpinan Majelis Zikir dan Munajat Al-Imdad Al-Mustafawi akhina fillah, Bapak Ustadz Haji Mustafa mempunyai seorang anak yang sedang bermukim, yaitu saudara Khalil atau Ananda Khalil. Oleh karena itu beliau ingin mengungkapkan rasa kegembiraannya pada malam hari ini atas nama orang tuanya. Kepada Ananda Khalil kami persilakan untuk menyampaikan kata sambutannya dan penyambung lidah dari orang tuanya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi mukhtari man da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa khassana wa habana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Muhsin bin Ali bin Hashim Al-Attas. Serta para guru-guru, para asatid wal asatidah yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Pertama-tama yang diutamakan oleh para alim ulama, yang tak lupa marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa pondasi, yang mana Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat dari nikmat iman, afiat, sehingga kita bisa datang dan berkumpul lagi di dalam acara yang mulia ini. Salawat dan salam. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita curahkan kepada sang pemimpin alam, sang revolusi Islam, sang pendobrak pintu kebatilan. Siapakah ia? Ia adalah seorang manusia yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan darahnya, mengorbankan nyawa dan hartanya demi kita sebagai umat. Beliau adalah seorang manusia yang mana 3 hari 3 malam beliau tidak makan. Beliau mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Perut suci beliau nangis kelaparan. Kelaparan bukan untuk dirinya, kelaparan bukan untuk anak cucunya. Beliau adalah seorang manusia yang mana pipi beliau pernah tertusuk duri hingga tembus ke sebelah. Beliau adalah seorang manusia yang mana tatkala berada di kota Taif, dilempari batu demi kita sebagai umat. Darah suci beliau dilempari batu di dahinya. Darah suci beliau menetes. Tatkala menetes beliau tadang darahnya. Lalu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tampung darahmu?" Lalu Rasulullah SAW berkata, "Jikalau tidak aku tampung darahku, jikalau aku biarkan darahku menetes di kota Taif, maka kota Taif akan binasa." Pada malam hari yang mulia ini kita memperingati acara Maulid Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita tidak pernah langsung memandang wajahnya Nabi. Kita tidak pernah langsung mencium tangannya Nabi. Kita tidak pernah langsung duduk bersama-sama dengan Nabi. Untuk apa kita hadir di tempat ini kalau bukan rasa cinta dan iman kita kepada Nabi Muhammad? Tatkala itu Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Lalu beliau berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian golongan-golongan yang mulia? Tahukah kalian golongan-golongan yang soleh?" Lalu sahabat berkata, "Apakah para malaikat ya Rasulullah?" "Bagaimana para malaikat tidak mulia sedangkan mereka ada di sisinya Allah? Ada lagi yang lebih mulia." "Apakah para nabi dan rasul ya Rasulullah?" "Bagaimana para nabi dan rasul tidak mulia sedangkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepadanya? Ada lagi yang lebih mulia." "Apakah kami ya Rasulullah?" "Bagaimana kalian para sahabat-sahabatku tidak mulia sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian? Ada lagi yang lebih mulia." Lalu sahabat Rasulullah SAW berkata, "Hanya Allah dan engkau yang tahu ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW menundukkan kepala, meneteskan air mata. Beliau berkata, "Golongan-golongan yang mulia, golongan-golongan yang soleh, mereka adanya nanti di akhir zaman, yang mereka tidak pernah melihatku tetapi mereka beriman kepadaku. Tuba liman yarani wa amana bih, wa tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bih." Sungguh beruntung bagi orang-orang yang tidak melihatku tetapi mereka beriman kepadaku, kata Rasul. Dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, 3 kali keberuntungan bagi mereka yang tidak pernah melihatku akan tetapi mereka beriman kepadaku. Kita sampai saat ini nggak pernah langsung memandang wajahnya Nabi, mencium tangan Nabi nggak pernah, duduk bersama-sama Nabi nggak pernah. Tetapi alhamdulillah kita pada malam hari ini kita masih bisa mencium tangan para alim ulama. Kita masih bisa berkumpul dengan para alim ulama. Karena qala Rasulullah SAW, "Man zara aliman faka'annama zarani, man safaha aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya adlastuhum ma'i yaumal qiyamah." Man zara aliman faka'annama zarani. Barang siapa yang mengunjungi para alim ulama, mengunjungi para orang-orang soleh, mengunjungi para habaib, maka ia seakan-akan mengunjungiku, kata Rasul. Tetapi orang di akhir zaman sekarang, mereka rela berjalan jauh. Mereka rela berjalan jauh demi hanya mengunjungi dan melihat klub-klub bola yang diidolakannya. Seharusnya yang kita idolakan tidak lain dan tidak bukan. Beliau adalah seorang manusia yang mana di akhir hayat beliau tidak memikirkan dirinya, beliau tidak memikirkan anak cucunya, beliau tidak memikirkan sahabatnya. Yang beliau pikirkan adalah kita sebagai umat. Beliau adalah Sayyidina Muhammadin. Faman safaha aliman faka'annama safahani. Dan barang siapa yang mencium tangan para alim ulama, mencium tangan para orang-orang saleh, maka ia seakan-akan mencium tanganku, kata Rasul. Tetapi orang di akhir zaman sekarang mereka mencium tangan di pipi, mereka mencium tangan di dahi, itu masih mending kena. Kadang ada yang belum kena udah dilepas. Seorang anak di zaman sekarang. Mereka mencium tangan di bawah hidung,
dihirup tangan para alim ulama dan para habaib. Faman jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Dan barang siapa yang di dunia duduk bersama para alim ulama, duduk di dunia bersama para habaib, maka ia seakan-akan duduk bersamaku. Faman jalasani fid dunya adlastuhum ma'i yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka kelak akan aku dudukan bersamaku di hari kiamat. Tetapi banyak sekarang mereka duduk bersama-sama, mereka berkumpul bersama-sama, hanya hobinya menggibahi orang lain. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa auhallahu ila Musa man mata ta'iban minal ghibati fahuwa akhiru man yadkhulul jannah wa man mata musiran 'alaiha fahuwa awwalu man yadkhulun nar. Tatkala itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, barang siapa yang mati dalam keadaan bertaubat dari menggibahi orang lain, maka ia akan menjadi orang-orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Wa man mata musiran 'alaiha fahuwa awwalu man yadkhulun nar. Dan barang siapa yang terus-menerus dalam menggibahi orang lain, maka ia akan menjadi orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Kita pada malam hari yang mulia ini, kita berkumpul bersama-sama di majlis yang mulia. Kita berkumpul-kumpul di sini hanyalah orang pilihan. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang mereka masih menyibukkan dengan dirinya dengan dunia. Mereka masih menyibukkan dirinya dengan kebebasan dunia hingga mereka lupa dengan akhiratnya. Dan orang di zaman sekarang, mereka rela membantu temannya, mereka rela membantu para sahabatnya, mereka rela membantu kekasihnya, bahkan mereka rela membantu orang yang tidak dikenalnya. Tetapi tatkala orang tua meminta sedikit bantuan, mereka menampakkan ketidaksukaan kepadanya. Padahal surga dan neraka kita ada pada kedua orang tua. Dan orang di akhir zaman sekarang, mereka lebih mempedulikan dirinya walaupun harus membuat kedua orang tuanya susah dan sedih. Bagaimana cara kita membalas tarikan nafas ibu kita tatkala melahirkan kita? Bagaimana cara kita membalas tatkala masa kesusahan kehamilan ibu kita? Setiap tetesan air susu yang diberikan kepada kita dengan kasih sayang, bahkan setiap detik, setiap menit, setiap jam waktu yang diberikan kepada kita. Bagaimana pula kita mampu membalas jasa ayah, yang mana keringat yang diberikan kepada kita, terkadang ayah rela bekerja siang dan malam agar kebutuhan kita terpenuhi. Ia menampakkan ketegaran walaupun lelah agar kita tenang. Ia menampakkan kebahagiaan walaupun menyembunyikan kegundahan hatinya agar kita senang. Bahkan demi kita, terkadang ayah rela berhutang kemana-mana, yang mana penjagaan kedua orang tua yang sempurna dari kita kecil hingga kita dewasa. Jikalau kita sekarang durhaka kepada mereka, jikalau kita sekarang membangkang kepada mereka, jikalau kita sekarang melotot di hadapan mereka, maka jangan harap bahwasanya anak-anak kita nanti akan berbakti kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka kelak nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Oleh karena itu sungguh rugi, sungguh celaka bagi kita yang tidak bisa memanfaatkan keberadaan kedua orang tua kita yang masih hidup. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya, ragima anfu thumma ragima anfu thumma ragima anfu, qila man ya Rasulullah, qala man adraka abawaihi indal kibari ahadihima au kilaihima falam yadkhul jannah. Sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa? Lalu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya tatkala di usia tua, atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, bagi kita yang masih memiliki orang tua, ambillah kesempatan berharga ini. Berbuatlah kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Buatlah mereka ridho kepada kita. Karena ridallahu fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhti walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Walaupun kita salat hingga ribuan tahun, walaupun kita puasa hingga puluhan tahun, walaupun kita sujud hingga dahi kita hancur, walaupun kita ruku hingga badan kita lurus seperti tombak, walaupun kita zakat hingga harta kita habis, jikalau kedua orang tua tidak meridhoinya, maka semua yang kita lakukan hanyalah perbuatan yang sia-sia.
Oleh karena itu, jikalau kita ingin mengetahui apakah Allah Subhanahu wa taala ridho atau Allah murka kepada kita, maka kita lihat bagaimana penilaian kedua orang tua kita kepada kita. Mungkin hanya ini bisa ana sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorban pulangin. Nah, gitu. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Khalil, putra daripada Ustadz Haji Mustafa yang telah menyampaikan atau sedikit mau'izatul hasanah di hadapan kita bersama. Kita doakan semoga beliau nantinya menjadi generasi kita sebagai seorang yang berguna di masa depannya, bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah berkenaan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majlis zikir dan munajat Al-Imdad Al-Mustafawi kepada guru kita Habibun Al-Mahbub Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf untuk memberikan mau'izatul hasanah di hadapan kita bersama. Kepada guru kita, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. InsyaAllah akan dibadali oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Munawwar. Kepadanya dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati guru kita al-mukarram al-murabbir ruhina ad-da'i ilallah al-mujahid fi sabilillah Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, mata'adallahu bituli hayati wa nafa'na wa bi'ulumih. Begitu pula sahibul bait Al-Ustadz Haji Mustafa, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, sehatkan badannya, berikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga para habaib, para alim ulama, para asatidah, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada antum semua. Wabil khusus kepada kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya teringat satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tahu semua bahwasanya perintah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya tidak ada satupun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu salat, Allah perintahkan kita untuk salat. Zakat, Allah perintahkan kita untuk zakat. Puasa, haji dan lain sebagainya Allah perintahkan kepada kita. Namun tidak ada satupun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Tetapi lain halnya dengan satu firman Allah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, di sini pakai fi'il mudhari', yang mana fi'il mudhari' itu punya makna mustakbal atau istimrar, terus menerus, yaitu yusalluna 'alan nabi,
Allah dan para malaikatnya senantiasa terus menerus bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itulah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita umat Nabi Muhammad adalah merupakan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Seperti yang lainnya pula, salat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, kita harus melakukannya. Dan salawat memiliki beberapa makna dan faedah atau fadilah, keutamaan daripada salawat sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam, salawat kepadaku satu kali saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan mendapatkan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama ditanya oleh seseorang jamaahnya, ya imam, bagaimana keutamaan Al-Quran dengan salawat? Maka imam tersebut menyatakan, kalau kau ingin tahu keutamaan salawat dengan Al-Quran, maka aku katakan Al-Quran lebih utama daripada salawat. Mengapa sedemikian? Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah firman, ucapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ucapan siapa? Yang jauh beda salawat dengan Al-Quran. Al-Quran firman Allah, sedangkan salawat adalah ucapan manusia. Tetapi kalau kamu ingin tahu seberapa besar pahala salawat dengan Al-Quran, maka aku katakan pahala membaca salawat jauh lebih besar dibandingkan pahala membaca Al-Quran. Kenapa? Karena satu huruf daripada Allah Subhanahu wa taala balas 10 kebaikan untuk dirinya sendiri, sedangkan satu kali salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan dibalas dengan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Dan kata imam tersebut, ketahuilah bahwasanya satu salawat dari Allah, maka segala kebutuhan orang tersebut, bahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, cukup dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jadi kalau kita ingin tahu pahala membaca salawat dengan pahala membaca Al-Quran, maka kita tahu bahwa pahala membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar ketimbang membaca Al-Quran. Tapi jangan salah, oh kalau begitu saya mau baca salawat aja, nggak baca Al-Quran. Salah. Dua-duanya harus kita laksanakan. Salawat iya, baca Al-Quran juga iya. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Habibi ya Muhammad, ya Habibi ya Muhammad, milik siapakah langit ini? Nabi menjawab, milikmu ya Rabb. Lalu ditanya lagi, milik siapakah bumi ini? Milikmu ya Rabb. Milik siapakah surga dan neraka ini? Nabi menjawab, milikmu ya Rabb. Milik siapakah arsy ini? Milikmu ya Rabb. Lantas engkau itu wahai Nabi Muhammad, milik siapa? Nabi SAW ditanya, Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kamu ini milik siapa? Maka Nabi menjawab, milikmu ya Rabb. Kalau begitu, aku ini, kata Allah, milik siapa? Nabi sujud memuji kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, ya Rabb, engkau maha mengetahui atas segala sesuatunya. Lantas Allah menjawab, aku adalah milik orang yang mau bersolawat kepadamu wahai Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka dari itu perbanyaklah kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan salawat tersebut segala hajat kita akan Allah Subhanahu wa taala penuhi. Kebutuhan-kebutuhan kita akan Allah penuhi. Hajat, doa Allah akan kabulkan. Orang-orang yang sakit di antara kita Allah akan sembuhkan berkat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
banyak sekali faidah atau fadilah membaca salawat sallallahu alaihi wasallam, yaitu keuntungan untuk orang-orang yang mau membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab salawat dapat menghilangkan daripada dosa-dosa kita. Sebab salawat dapat mengabulkan hajat-hajat kita. Sebab salawat dapat diterimanya doa kita. Sebab salawat orang yang sakit menjadi sembuh. Sebab salawat segala hajat kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sekali. Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah, beliau pernah mengatakan bahwasanya fadilah keutamaan salawat itu sangat banyak, yaitu sekitar 39. Itu kata Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Dan masih banyak sekali fadilah-fadilah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, demi untuk kebaikan kita sendiri, mari untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari minimal 100 kali. Pagi 100, sore 100, dan terus menerus kita ulangi membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu akan menguntungkan kepada diri kita sendiri. Maka dari itu, demi kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa mahabbah kita, agar rasa mahabbah itu senantiasa terus bertambah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya mengajak kepada diri saya dan kita semua untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap untuk bersolawat kepada Nabi? Siap untuk bersolawat kepada Nabi? Siap untuk bersolawat kepada Nabi? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Ahlu baitil Mustafa tuhrihum amanul ardi fadzakiri. Ya Rasulullah, salamun alaik, يا رفيع شان ودرجي. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله، سلام عليك يا رفيع شان ودرجي. وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله، سلام عليك يا رفيع شان ودرجي. Alhamdulillah, dengan pembacaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat baik kita, dan mudah-mudahan guru kita Al-Ustaz Haji Mustafa mudah-mudahan diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia maupun akhiratnya, dicukupkan segala kebutuhannya, dibarakahkan segala ilmunya dan segala hajat kebaikannya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kita ucapkan kepada Habibun al-Mahbub al-Habib Abu Bakar al-Munawwar yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah pada saat ini atau pada malam hari ini, menggantikan daripada guru kita Ad-Da'ilallah Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf yang kurang sempurna kesehatannya. Kita doakan semoga beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang kami hormati, majlis atau jam pada saat ini telah menunjukkan pukul 10 lewat 15 ya, 19 menit. Insyaallah waktu akan kita tutup dari sahibul majlis, yaitu pukul 10:30. Masih ada beberapa menit, kita mohon kepada guru daripada dia punya putra, yaitu Habibun al-Mahbub al-Habib Muhsin bin Ali Al-Attas untuk menyampaikan mau'izah di hadapan kita bersama. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Habibana matlub bikum.
Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alimi sirri wa najwa wa kashifi durri wal balwa alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه الهدى أما بعد. Pertama-tama yang saya hormati Al-Habib Ali Zainal Abidin, dan juga yang saya hormati Ketua Majelis Haji Mustafa, dan juga para jamaah baik putra atau juga putri. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini semuanya Allah mengampuni segala dosa kita. Allah memudahkan segala urusan kita, dan juga Allah menjauhi segala musibah dan bala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saya berbicara tidak panjang lebar. Tadi 10:30 sudah ditutup. Ini sudah 10:30. Berarti mukadimah udah kelar berarti ya? Hah? Mukadimah langsung turun jangan-jangan nih? Belum. Waduh. Ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Mu'jam Kabir. An Ibni Umar Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu kamathalil atari in jalastahu nafa'aka wa in masyaitahu nafa'aka wa in syaraktahu nafa'aka. Nabi menggambarkan mathalul mu'mini kamathalil atar, perumpamaan orang yang beriman itu adalah seperti minyak wangi. Jadi di mana ada orang yang beriman, yang imannya sempurna, sebutannya atau juga perkataannya adalah harum. Sebaliknya, kalau seandainya dia orang yang munafik, sebutannya adalah tidak harum, atau melainkan sebutannya adalah jelek.
Berapa banyak kita mendengar bahwasannya Fulan bin Fulan adalah orang yang baik. Berapa banyak pula sebutannya adalah Fulan bin Fulan adalah tidak baik. Berarti kalau seandainya dia itu baik, imannya berarti sempurna. In jalastahu nafa'aka, jikalau seandainya engkau ini duduk bersamanya, maka orang yang beriman itu bakal memberi manfaat kepada engkau. Wa in masyaitahu nafa'aka, dan jikalau seandainya engkau ini berjalan kepadanya, maka dia bakal memberi manfaat kepadamu. Wa in syaraktahu nafa'aka, dan jikalau seandainya engkau ini kongsi nasi atau juga kerjasama, maka orang yang beriman itu bakal memberi manfaat kepadamu. Ini adalah suatu contoh orang yang beriman atau orang yang mengamalkan ilmunya, dia bakal memberi manfaat. Di mana dia singgah, dia bakal berbuat baik. Sebaliknya, di mana di situ ada orang yang munafik, dia tidak memberikan manfaat, melainkan memberi mudarat atau juga berbahaya. Ini adalah contoh orang yang beriman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan manfaat kepada orang yang susah dan juga membantu orang yang susah. Ada salah satu cerita. Cerita ini adalah dari Abu Hurairah. Abu Hurairah waktu itu beliau sangat lapar. Abu Hurairah dia duduk. Yang biasa waktu itu jalan itu dilalui oleh para sahabat. Harapan Abu Hurairah, kalau seandainya ditanya sesuatu, Abu Hurairah itu bakal diajak. Yang pertama adalah lewatlah sahabat Abu Bakar. Begitu sahabat Abu Bakar lewat dan Abu Hurairah menanya tentang ayat Al-Quran, harapannya tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Hurairah diajak. Tetapi Abu Hurairah tidak diajak.
Terus lewatlah sahabat Umar. Dan Abu Hurairah nanya. Begitu Abu Hurairah nanya kepada sahabat Umar, dan sahabat Umar tidak mengajaknya. Begitu yang lewat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah belum sempat bertanya kepada Nabi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menawarkan sahabat Abu Hurairah supaya mengikuti Nabi. Akhirnya Abu Hurairah yang perutnya adalah lapar, tidak lain dan tidak bukan mengharapkan sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah diajak oleh Nabi ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, ada suatu wadah, yang wadah itu berisi susu. Harapan orang yang lapar tidak lain dan tidak bukan pengen minum apa tuh? Pengen minum apa? Pengen minum susu. Tapi apa? Rasul bilang kepada Abu Hurairah, ya Abahir, engkau panggil orang-orang ahlu sufa. Bahwasanya orang-orang ahlu sufa, kita sudah mengetahui mereka itu adalah orang-orang yang susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya mempunyai rizki atau mempunyai makanan, Rasul langsung mengingat ahlu sufa. Berbeda dengan kita. Kalau seandainya kita mempunyai rizki, kita tidak memikirkan orang yang susah, kita tidak memikirkan orang yang menderita. Yang kita pikirkan bagaimana bisa jalan-jalan. Yang kita pikirkan bagaimana bisa makan di restoran. Ini takaran siapa? Takaran siapa? Ada ente istilahnya kalau punya uang 1 miliar langsung dibagi-bagi orang? Ada gak kira-kira? Ada gak kira-kira? Kayaknya mah gak ada.